Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. In this class, we are going to discuss about Indian Evidence Act, sir. And in that what? Section number 5 to section number 55. Which chapter consists? Chapter number 2. The biggest chapter in Indian Evidence Act, sir. Just think about it. Section number 5 to section number 55. Almost 50 sections are there, sir. So try to understand what we are going to discuss about Indian Evidence Act. In that what? Chapter number 2. In that what? Relevance of facts. How many sections are there, sir? Section number 5 to 55. Okay, now if you see properly the Bail Act is divided these sections into different subheads. What are those subheads? See, sir, almost 8 subheads are there. Okay, 8. Done. So first subhead is relevancy of facts. It consists of section number 5 to section number 16, sir. Next, second subhead talks about admissions. It consists of section number 17 to section number 31. Okay. Next subhead is third subhead. Third subhead, how many sections are there? Section number 32 to section number 33. Okay. Which talks about statement by person who cannot be called as witness. Who cannot be called as witnesses. Done. Subhead number 4, which consists of section number 34 to section number 38. Okay. Statement made under special circumstances. The statement which are made under special circumstances. Okay. Next subhead 5. Section number 39, sir. Only one section is there. How much of a statement is to be proved? Next. Subhead number 6. Section number 40 to section number 44. Judgment of courts of justice when relevant. Okay. Next subhead is 7. Opinions of third persons when relevant. Section number 45 to section number 51. Subhead number 8. Character when relevant. Section number 52 to section number 55, sir. This is the outline of this chapter, sir. We will discuss each and every section with utmost important and in detail. So let's go into detail about that. Okay. What we are covering in this class is only first subhead, sir, which talks about relevance of facts, which consists of section number 5 to section number 16. Done. So let's see, sir. What we are covering in this class is section number 5 to section number 16, which talks about relevancy of facts. Each section we will understand in detail, sir. See section number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Done. Let's discuss about each and every section. Okay. What section number 5 states, sir? Let's see. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Simple, sir. ఒక క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నేను ఒక ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పకుండా ఫస్ట్ కన్సైజ్గా చెప్తాను. దెన్ విల్ గో ఇన్ టు బేరాక్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. సి సార్, ఏదైతే ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ తోటి మరియు రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ తోటి రిలేటెడ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయో those are important, those are relevant, sir. Rest of the facts are irrelevant. Simple. మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ తోటి ఏమైనా రిలవెన్సీ ఉంటే, అలానే రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ తోటి ఏమైనా రిలవెంట్ ఎవిడెన్సెస్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే రిలవెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ రిలవెంట్. మీరు ఏది పడితే అది సోచ్ చెప్తే ఎందుకు వింటారు సార్ కోర్టు వాళ్ళు? రిలవెంట్ ఉంటారు సార్. ఇప్పుడు మనం మర్డర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఆ కత్తి ఫస్ట్ ప్రీవియస్లీ 4 సంవత్సరాల ముందర కూరగాయలు కోయటానికి పనికొచ్చిందంటే ఇర్రెలవెంట్ సార్. ఆ కత్తి గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ కత్తిని ఎలా పొడిచారు, దాని మీద వేలి ముద్ర ఎవరు దొరికాయి, రిగార్డింగ్ దట్ వీ షుడ్ టాక్ ఆబ్వియస్లీ కదా. సో వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద ఎవిడెన్సెస్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ అండ్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇప్పుడు బేరాక్ లాంగ్వేజ్ చూడండి సార్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది బేరాక్ లాంగ్వేజ్. సెక్షన్ నెంబర్ 5 స్టేట్స్ దట్ ఎవిడెన్స్ మే బి గివెన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ అండ్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. Very relevant kaadu. Okay, done. Which are related to the facts in issue and relevant facts, that is only related and that is only relevant. Done. This section shall not enable any person to give evidence of fact which is disentitled to prove any provision of law for the timing in force relating to civil procedure. See sir, simple sir. దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్ ఇది. దీనికి అర్థం ఏంటంటే సింపుల్. మీరు ఏదైనా ఎవిడెన్స్ ఏదైనా ఫ్యాక్ట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఇట్ సార్.
మీరు ప్రూవ్ చేయలేదు అసలు ఎవిడెన్సే కాదు సార్. ఇప్పుడు ఏది పడితే అది నేను ఎత్తుకొస్తున్నాను సార్, దానికి ఒక అసలు ప్రూవింగ్ క్రైటీరియానే లేదు. నేను ప్రూవ్ చేయలేకపోతున్నాను, అది ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ సార్, అది ఎలా రిలవెంట్ అని నమ్మాలి, ఎలా ఫ్యాక్ట్ అని నమ్మాలి? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకేనా? సి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ప్రాపర్గా ఇక్కడ చూడండి సార్. ఇప్పుడు ఈ మనిషి, మనము గోల్ఫ్ ఆడేటప్పుడు క్లబ్ యూజ్ చేస్తాం సార్, ఆ క్లబ్ తోటి ఈ మనిషి తల మీద కొట్టాడు సార్. ఓకే, ఈ మనిషి చచ్చిపోయాడు. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయి. అట్ ఏస్ ట్రయల్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇష్యూ. ఏస్ బీటింగ్ విత్ ద క్లబ్, ఆ క్లబ్తో కొడుతున్నాడు సార్, డన్. నెక్స్ట్, ఏస్ కాజింగ్ బీస్ డెత్ బై సచ్ బీటింగ్, ఆ కొట్టి చంపేశాడు సార్. ఏస్ ఇంటెన్షన్ టు కాజ్ బీ డెత్, ఏ ఇంటెన్షన్ ఏముంది, బీని చంపాలనే ఇంటెన్షన్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ. If you are talking something relevant to this, if you are submitting some evidence relating to this, then that is relevant. Otherwise, it's irrelevant. ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నారు, ఈ క్లబ్ వచ్చేసరికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక బ్రాండెడ్ కంపెనీ నుంచి అయింది, ఇర్రెలవెంట్ కదా సార్. ఇక్కడ ఏంటి, ఇంటెన్షన్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఈ మనిషి కొట్టాడు అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎన్నిసార్లు కొడితే ఆ మనిషి చనిపోయాడు అనేది ఇంపార్టెంట్, దాని మీద ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరికాయి అది ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ రిలెవెంట్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్? See this, you read from your side sir. A suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case. See, ఇది కూడా నేనే చెప్పేస్తాను సార్. ఓకే ఫైన్, అన్ని హోంవర్క్ ఇవ్వకూడదు కదా సార్, సింపుల్, మీకు కూడా నచ్చదు. సో simple thing is that a suitor does not bring him with have any readiness for production at the first hearing of the case, a bond in which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure. Simple sir, try to understand. If you have some relevant evidence, if you are submitting that in first hearing, then okay sir, no problem, because మీరు upfront లోనే సబ్మిట్ చేస్తున్నారు, మొత్తం ప్రొసీడింగ్స్ అయిపోతున్నాయి, then you are submitting, it's useless sir, obviously. Then court will not accept it, right? కోర్ట్ అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు సార్, ఆబ్వియస్లీ. బట్ దీనికి ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడ ఉంది, కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కానీ దీన్ని ఎనేబుల్ చేసి ఓకే అని చెప్తే దెన్ యూ క్యాన్ సబ్మిట్. సో సింపుల్ సెక్షన్ 5 మీరు ఈజీగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఎవిడెన్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ ఆర్ రిలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్, those evidences are relevant, those evidences are important, rest of the things are not relevant. Done. Now let's move to section number 6 sir. Section number 6 ఏం చెప్తుందో చూడండి సార్. రిలెవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటున్నారు సార్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. ఇప్పుడు ఒక మనిషి కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్ళాడు సార్, ఓకేనా, కూరగాయలు కొనడానికి మాత్రం వెళ్ళాడు సార్, తనది ఏం బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ లేదు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, దానికి మంచిగా కూరగాయలు కొని ఇంటికి తీసుకొని మంచి కూర చేసుకొని తిందాం అనుకున్నాడు సార్, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాజ్ హిజ్ ఇంటెన్షన్. మార్కెట్కి వెళ్ళాడు, మంచిగా కూరగాయలు కొనుక్కున్నాడు సార్. లాస్ట్ షాప్లో సొరకాయలు కొంటున్నాడు సార్, ఓకేనా. కొనేటప్పుడు ఏమి ఒక హలో ఎవ్రీవన్, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్, బట్ మీరు చూసే వీడియోస్ అన్ని డెమో లెక్చర్స్ మాత్రమే సార్. మీకు కానీ ఫుల్ లెంత్ లెక్చర్స్ కావాలని ఉంటే గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు మా ఒక యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సార్, విచ్ ఈస్ మై లా పాయింట్ యాప్, ఓకేనా. అలానే మీరు కానీ ఐఫోన్ యూజర్ అయి ఉంటే మీరు యాప్ స్టోర్ నుంచి ప్రాపర్గా క్లాస్ ప్లస్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దానిలో మా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ కానీ మీరు ఎంటర్ చేస్తే విచ్ ఈస్ KFCQS, ఈ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయగానే మా యాప్ మీరు అక్కడి నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీవేర్ ఎనీ డిఫికల్టీ రిగార్డింగ్ JCJ క్లాసెస్, ఏమైనా ఎంక్వైరీ ఉన్నా కానీ, ఏమైనా గైడెన్స్ కావాలన్నా కానీ, సిలబస్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా కానీ, ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాల్ మీ అప్. మై నెంబర్ ఈస్ 9000315302. Anywhere, any difficulty, your friend, your mentor is there to help you guys. Okay, I'm not going to kill your time. Bye bye for today. Take care. See you.